یہ چاول میں نے ابال دیے، بالکل نرم ہو گئے، اور اس میں میں بھی ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جوسر جگ میں ابھی میں ڈال رہی ہوں، اور آدھے جو چاول ہے نا اس کو میں نے ایسے ہی چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ آدھے چاول میں نے اس کے بیچ میں ڈال دیے، اور اس میں ابھی ڈال رہی ہوں میں دودھ ڈال دیے، اور اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ 3 میرے پاس رس ہیں، یہ ڈال رہی ہوں۔ اس کو اچھی طرح بھی میں نے گرینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابھی میں نے اس میں دودھ ڈال دیے، اور اس دودھ میں میں یہ جو چاول ہے میرے پاس، یہ جو میں نے بچا کے رکھے ہوئے تھے، کچھ چاول میں نے گرینڈ کیے ہیں، کچھ چاول میں نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسپیشل کھیر ہے اور یہ بہت مزیدار بنتے ہیں، یہ کساخانی بازار کے کھیر ہے، اور یہ ہمارے جو پٹھانوں کی اسپیشل ڈش ہے، یہ ضرور بنائیں، بہت مزیدار بنے گی انشاءاللہ۔ اور اس کو بھی میں نے مکس کرنا ہے، اور اس میں نے جو وہ گرینڈ کیے رس اور چاول دودھ نا، اس کے بیچ میں وہ ہیں 3 میں نے اس میں رس شامل کیے۔ ابھی میں نے اس کو یہ جو چاول ہے اور اس میں باقی بھی ابالی دینی ہے، تاکہ اس میں یہ چاول جو ہے نا یہ زیادہ ٹوٹے نا، تھوڑا تھوڑا اس میں دانہ اس کا نظر آئے، یہ بہت پھر اچھا لگے گا، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ رہیں، میری ویڈیو کو پوری دیکھیں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ابھی تھوڑا سا میں نے اس چاول کو اور پکانا ہے۔ آج سب کو موبائلے کے دن مبارک ہو، آج بھی بہت خوشی کا دن ہے، اور آج ہم نے میٹھے میں یہ بنانی تھی، تو ہم نے کہا چلو میری یہ جو یوٹیوب کی فیملی ہے، میری جو پیارے پیارے ویورز ہے، وہ بھی دیکھے کہ میں کھیر کس طریقے سے بنا رہی ہوں، اور ضرور یہ دیکھیں، اور آج جو بھی ہمارے مومن بھائی ہیں سب اسی طرح کھیر بنائیں اور خوشیاں بانٹیں، خوشیاں منائیں اور سب کو خوش کر دیں۔ اب میں نے اس میں وہ جو گرینڈ کیے ہیں وہ بھی اس میں ڈالوں گی، اور اس کو میں نے بہت تیز آنچ پہ نہیں، ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح یہ سارا بیچ میں ڈال دیے، یہ جو رزق ہے یہ ضائع نہ کرو بالکل، اور اس کو اچھی طرح صاف کریں گے، اسی میں ڈالیں گے، اور ابھی اس کو بہت کم آنچ پہ ہم نے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا کوپا، تھوڑی کشمش، کادو کے بیج، بادام، کاجو، پستہ کو کچھ اوپر سے گارنش کر لوں گی، ٹھیک ہے۔
इलायची के ड्रॉप्स थोड़ी सी, बस अच्छी खुशबू के लिए। इसमें इसका बहुत अच्छा जायका आएगा इंशाल्लाह। अभी इसको आग जो है ये बिल्कुल कम करना है। ये मैंने चीनी रखती है, उसी के मुताबिक जितने मेरे पास खीर है ना उतना मैंने चीनी। अभी इसके कलर बदलाना है। अभी ये जो चीनी है ना इसको मैंने बाहर उसके पिघलाना है, ठीक है। पानी इसमें मैंने नहीं शामिल करना। इसको अच्छा सा कलर देना है, ठीक है। इस खीर पे टाइम लगता है, लेकिन ये खीर इतनी मजेदार होती है, यकीन मानो। जब आप ये खीर बनाओगे, जब पेशावर जाते हो ना, तो ये जब खीर खाओ ना तो ऐसे लगता है जैसे रबड़ी फलूदा है, ठीक है। उससे भी इसका जायका बहुत अच्छा होता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इसी तरीके से बनाओगे, इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये मुहर्रम में स्पेशल लोग खीर ज्यादा बनाते हैं। हलवा, खीर, नियाज जो देते हैं ना, तो वो जरूर बनाते हैं, और ये जरूर बनाया करें। ये बड़े मजे के होते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको अच्छी तरह इसको पिघला के, इसको थोड़ा जलाना नहीं है, लेकिन कलर चॉकलेट कलर, इसको हल्का चॉकलेट कलर देना है इस चीनी को, ठीक है। अगर उसको खीर के वो ये वाला कलर नहीं दोगे ना, तो आप उसके साथ चीनी शामिल किया करें, उसके साथ चीनी डाल दिया करें। लेकिन ये इसी तरह जब करोगी तो वो खीर बनेगा फिर बहुत मजे की। बस इसको अभी मैं चूल्हा ऑफ करूंगी। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी, ठीक है। इसे सारे इसमें डालूंगी और इसमें मिक्स करेंगे। ये देखें, और ये इसमें खुद ही अभी सारा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इतना मजेदार खीर बनता है। ये देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आया है, इतना खूबसूरत इसका कलर आया है। और ये जब ठंडा होगा ये और ज्यादा गाढ़ा होगा, ये फिर और ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा हमने इसमें ये पकाना है। और इसमें आप जब आप ये डाल दोगे चीनी, फिर उसके बाद आप चेक करो, अगर आपको चीनी इतनी पसंद है तो इसमें और चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फीकी नज़र आए तो आप इसमें और चीनी भी शामिल कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, ये जब ठंडी हो जाए, और ये खीर जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह, तो आप ना रबड़ी फलूदा सदर का भी भूल जाओगे, और आप बार बार ये बनाओगे। और अभी इसमें अच्छी तरह ये मिक्स हो गई, और अभी मैंने इसका चूल्हा ऑफ करना है, ठीक है। ये देखिए, है ना मेरे मजेदार से खीर तैयार। स्पेशल आप लोगों के लिए रेसिपी है ये, जरूर बनाएं। आप बनाओगे तो चेक करोगे, फिर मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि ये खीर आप लोगों को कैसे लगा, मेरा खीर, और मुझे कमेंट्स जरूर करें। ये मैंने इतनी अच्छी खीर बनाई है जो कि सहानी बाजार पेशावर में बनते हैं। ये वो रेसिपी है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें, और ये ज़रूर देखें। ये बहुत मज़ेदार खीर बनते हैं। ये आगे मुहर्रम आने वाली है, तो ये मुहर्रम के लिए स्पेशल रेसिपी है। जो अकीदतमंद होते हैं वो नज़र नियाज ज़रूर बनाते हैं, तो इसमें ज़रूर ये वाली खीर बनाया करें।